उत्सव आम ओडियाड़ीर चितारे खुदुरुकुणी ओषा बालीजात्रा कार्तिक पूर्णिमार बोईत बंधाण उत्सव एसबू छवि देखा जाए। कर्पूर उड़ी जाए सिना कना पड़ी रहिला परी आमे एही परंपरा को नहीं निजको गौरवान्वित मन करूँ। तेबे ऐतिहासिक दृष्टिकोण विचार कले आमको दंडे ठिया होई दीर्घ निश्वास नेबाकू पड़े। जेतेबेले आमे सत्यनिष्ठ भाव प्रमाण भित्तिक तथ्य गुड़ी को खोजी बसु सेठू आरंभ हो जाए मिथ और वास्तवता मध्य द्वंद्व। ओडिशार प्राचीन इतिहास जानिया पाई आम पाखरे तथ्य संबलित कौनसी नथिपत्र बा दलिल नाही एवं नौवाणिज्यर इतिहास आहुरी अंधकारमय। कारण जो अनुशासन तंबापटा प्रत्नतात्विक वस्तु और साहित्य को भित्ति करी आम इतिहास जानू से उत्सव गुड़िक नौ वाणिज्य बा सामुद्रिक वाणिज्य विषय खूब कम सूचना मिले। ओडिशार विभिन्न मुद्रा मध्य नौवाणिज्य संपर्क में कम सूचना दे थांती। आंध्रर सातवाहन राजत्व समय मुद्रारे अंकित जहाजर चित्र को सामुद्रिक वाणिज्यर चित्र सामुद्रिक वाणिज्यर गौरव जना पड़े। अदूर अतीत खनन कर खालकाटा पाटणा और माणिकपाटणा बंदर ए दुईटी बंदर आम ओडिशार बंदर बंदर मिलता गोटे चीन और सिंहलर मुद्रा एवं आजिकार श्रीलंकार मुद्रा तामर मुद्रा आमको विशेष साहाय्य करे नाही। ओडिया साहित्य रे नौ वाणिज्यर वर्णना मध्य खूब कम प्रतिफलित। साहित्यर पूर्ण विकास बहु पूर्व कलिंगर बहिर्वाणिज्यर गौरवमय समय अतिक्रांत हो जाइछि। किंतु संगम जुगर तामिल साहित्य रे चोल पांड्य चेरमानकर पाश्चात्य सह संगठित वाणिज्यर इतिहास प्रतिफलित। तो आमर ओडिया इतिहास प्रतिफलित हैनी कहीं ना पंचदश शताब्दी बेलू आम नौ वाणिज्यर विलय घटी प्राय गुप्त जुग परे परे दशम शताब्दी बेलू जो नौ वाणिज्य एत समृद्ध थिला तार विलय घटी से आम साहित्य तार प्रतिफलन हवा कष्ट। किंतु संस्कृत साहित्य मध्य तार प्रतिफलन देखा मिले ना। ग्रीक रोम और अन्य यूरोपीय गवेषक मान बरणी पश्चिम उपकूल और पूर्व उपकूल विभिन्न बंदर और सेगुड़िकर कार्यकलाप संबंध में केतेक बरणी जानवा मिले। विजयनगर साम्राज्यर वाणिज्यिक समृद्धि संबंध में विदेशी पर्यटक सविशेष बरणी छाड़ी जाइछन्ति। किंतु ओडिशा रे वाणिज्य उपरे विशेष तथ्य मिलूना। प्रत्नतत्वविद मान प्रचेषा फल शिशुपालगढ़ पालुर खालकाटा पाटणा माणिकपाटणा ठारे जो भूखनन होइछि सेथुरु आमे यथेष्ट नहेले मध्य किछि विश्वास योग्य तथ्य पाऊ। मंदिर भास्कर्य जो बोईत गुड़िकर प्रतिच्छवि मिले सेगुड़िक गभीर समुद्र पक्षरे सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया को यात्रा करने को समर्थ कि नहीं एकथा एबे भी निर्णीत होइनि। बालेश्वर अलंदाज साहिठारे एक जहाजर भग्नावशेष मिली किंतु उपयुक्त प्रत्नतात्विक चेष्टार अभाव जो आम उक्त भग्न जहाज विषय सविशेष तथ्य पाइलु। प्राचीन संस्कृत साहित्य धर्म साहित्य कि निरपेक्ष साहित्य जहाँ सर्वभारतीय स्तर में इतिहास उत्स भाव में परिगणित से कलिंगर भूमिका नहीं निर्दिष्ट तथ्य निहित होना से हूँ आम एक समस्या। ऐतिहासिक प्लिनी भौगोलिक टलेमी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक एवं नामक बहिर लेखक जे कि अजणा एवं चीन राजवंश गुड़िकर दलील और इतिहास दक्षिण पूर्व एशियार प्रतिफलित एशिया प्रचलित किंवदंती और परंपरा तथा प्रत्नतात्विक आविष्कार आमको ओडिशार नौ वाणिज्य इतिहास जानवे साहाय्य करिथाए। ओडिशा और दक्षिण पूर्व मध्य थिबा सांस्कृतिक संबंध जानिबा पई उभय देशर हिंदू और बौद्ध कला केतेक अंशर उपयोगी। ग्रीक भौगोलिक टलेमी जे कि द्वितीय शताब्दीर एवं रोमियो ऐतिहासिक प्लिनी जे कि प्रथम शताब्दीर सेमानक विवरणी आमे भारतर पूर्व उपकूल अनेक बंदर तिष्ठि रही प्रमाण पाऊ। से कोनागर
ମାନ୍ଦାସ, କଟିକଦମ, ପଲୁର, ସମୁଦ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଆଫିଟେରିୟନ, ପିଥୁଣ୍ଡ, କାମଲାଇଟ ଆଦି ବନ୍ଦର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ହୁଏନ୍ ସାଂ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚେଲିତାଲ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବନ୍ଦର ଥିଲା। Periplus of the Erythraean Sea କିମ୍ବା Periplus of the description of the Red Sea ର ଅଜଣା ଗ୍ରୀକ ଲେଖକ କଳିଙ୍ଗର ଉପକୂଳରେ ଦୋସାରନେ ନାମକ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ନାମକ ଏକ ବନ୍ଦର ହାତୀଦାନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ଦନ୍ତପୁର, ତାମ୍ରଲିପ୍ତି, ପିଥୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦରର ନାମ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ତେବେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଉକ୍ତ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ। ସେଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏହି ବନ୍ଦରର ଅବସ୍ଥିତି ନେଇ ଅନେକ ମିଥ୍ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କେତେକ ବନ୍ଦରର ଅବସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯଥା ତାମ୍ରଲିପ୍ତି, ଆଧୁନିକ ତାମଲୁକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଏକଦା କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବାଦାନୁବାଦ ପରେ ଏବେ ଐତିହାସିକମାନେ ଚିଲିକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଲୁର ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଟଲେମିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପାଲୁର ବନ୍ଦର ସହିତ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମତାନୈକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ମାଣ୍ଡା ବା ମାନ୍ଦାସକୁ ମହାନଦୀର ମୁହାଣ, କୋନଗରକୁ କୋଣାର୍କ, କଟିକର୍ଦ୍ଦମକୁ କଟକ, ସମୁଦ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନକୁ ଛତ୍ରଗଡ଼ ବା ଗୋପାଳପୁର ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଚେଲିତାଲ ବନ୍ଦରର ଅବସ୍ଥିତି ଅନେକ ମିଥ୍ରେ ବସିତ। ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ପୁରୀ କିମ୍ବା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ଛତ୍ରଗଡ଼ କିମ୍ବା ଚିଲିକା କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଣିକପାଟଣା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ବୋଲି କେତେକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମତ। ଟଲେମୀଙ୍କର ପାଲୁର ବନ୍ଦରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଅବତାରଣା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଏତେ ବିଶଦ ବିବରଣୀକୁ ଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଐତିହାସିକ ସିଲଭାର ଲେଭି ପାଲୁରକୁ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ଦନ୍ତପୁର ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ଦନ୍ତପୁର କଳିଙ୍ଗର ଏକ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦନ୍ତପୁର। ତେଣୁ ଏଇ ଦନ୍ତପୁରକୁ ପାଲୁର ବୋଲି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଚିଲିକାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଧୁନିକ ପାଲୁର ଗ୍ରାମ ପ୍ରାଚୀନ ପାଲୁର ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ପାଲୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ ବୋଲି ଯୋଉ ଟଲେମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଲୁର ସହିତ ତୁଳନା ନ କରି ଗୋପାଳପୁର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଏଇ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନର ଅର୍ଥ ସେଇଠୁ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିକି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥା ଟଲେମୀ କହିଛନ୍ତି। ଛତ୍ରଗଡ଼ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ବଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ପୁରାତନ ସ୍ଥାନ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତଥାପି ଏହାକୁ ଆମ୍ଫିଟେରିୟନ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ କରୁଣା ସାଗର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳପୁର ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସେଇ ଆମ୍ଫିଟେରିୟନ। ତାପରେ ଦନ୍ତପୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦର, ପାଲୁର ସହିତ ଦନ୍ତପୁର ସିଲଭାର ଲେଭି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଲୁର ଅଲଗା, ଦନ୍ତପୁର ଅଲଗା। ଦନ୍ତପୁରକୁ ଆଧୁନିକ ମୁଖଲିଙ୍ଗମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦର ହେଲା ହୁଏନ୍ ସାଙ୍କର ଚେଲିତାଲ। ସେ ଚେଲିତାଲ କଥା ମୁଁ କହିଛି, କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀ, କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀର। ତେଣୁ ଚେଲିତାଲ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦର ଘେରରେ। ଅମୀୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି, ଐତିହାସିକ ଯିଏକି ଏଇ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମାଣିକପାଟଣା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ମାଣିକପାଟଣା ଆଉ ଖାଲକାଟଣା ପାଟଣା ଏଗୁଡିକର ଖନନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ମିଳିଛି, ସେଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଯେ
ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଚେଲିତାଲ। ସେଠାରୁ କଣ ମିଳିଛି? ପୁରୀ କୁଷାଣ ମୁଦ୍ରା, ଖରସ୍ତି ଲିପି, ଚୀନାମାଟି ପାତ୍ର ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା, ଆରବୀୟ ପାତ୍ର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଜଣାଇ ଦିଏ ଯେ ମାଣିକପାଟଣା ସହ ଆରବ, ରୋମ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତଥା ଚୀନର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଯଦିଚ ମାଣିକପାଟଣା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନ ହୁଏନସାଂଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି କିଛି ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚେଲିତାଲ ବୋଲି ଦୃଢ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଲା ବନ୍ଦର ବିଷୟରେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଯେ ସତ୍ୟ ହଉଛି ମିଥର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣାପଡି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିବା କେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଓଡିଶାରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସାଧବ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ସାଧବ ପୁଅର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ। ବାସ୍ତବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଇତିହାସର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡିଆ ବଣିକର ନାମ ସାଧବରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏଯାବତ୍ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ଓଡିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସାଧବ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଲୋକକଥା ଓ ପାଲା ସାହିତ୍ୟରୁ ଆମେ ସାଧବ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ପାଲା ସାହିତ୍ୟର ରଚନା କାଳ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ତିରୋଧାନ ପରେ ପ୍ରାୟ 1 ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। 1 ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ତାଙ୍କ ତିରୋଧାନର। ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ଉତ୍କଳର ନୌଯାତ୍ରା ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତଅପୋଇ କାହାଣୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତଦଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର। ଅତଏବ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ସାଧବ ପୁଅର କାହାଣୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମୟରେ କିମ୍ବା ଆମର ଅନୁଶାସନ ଗୁଡିକରେ, ତାମ୍ର ଅନୁଶାସନ ହେଉ ବା ଶିଳା ଅନୁଶାସନ ହଉ, କେଉଁଥିରେ ବଣିକ ମାନଙ୍କୁ ସାଧବ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସାଧବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସାଧୁ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତ ସ୍ୱାର୍ଥବାହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗରାଜା ରାଘବ ଦେବଙ୍କର, ଯିଏକି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଶିଳାଭିଲେଖରେ ଜୟଦେବ ନାମକ ଜଣେ ସାଧୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ କୁର୍ମପାଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନରେ ଆମେ ସାଧୁର ନାଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସାଧୁ ପ୍ରଧାନ। ସେଟା ହଉଛି ଗଙ୍ଗରାଜା ରାଘବ ଦେବଙ୍କ ସମୟର। ଐତିହାସିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମତରେ ସାଧୁ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସାଧୁ ନାମରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଧବ ନାମର ଜନ୍ମ। ସ୍ୱାର୍ଥବାହ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥରେ ସେମାନେ ବଣିକ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଦୂରପଥ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାଧବ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ନଥିଲା। ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଥିଲେ। ଯାହାର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ସେମାନେ ସାଧବ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରୁଥିଲେ। ସାଧବ ମାନେ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବିତ୍ତଶାଳୀ ସାଧବ ପୁଅର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରାଜା ପୁଅ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଓ କଟୁଆଳ ପୁଅର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ସମାନ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଗଳ୍ପରୁ, ଲୋକ କାହାଣୀ ଏବଂ ପାଲାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ସାଧାରଣତଃ ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ବଣିକ ଓ କୃଷିଜୀବୀ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେଥିରେ ବୈଶ୍ୟ କିମ୍ବା ବଣିକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ ଜାତି ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର। ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡେ ତପସ୍ୱୁ ଓ ବଲ୍ଲିକ ନାମରେ 2 ଜଣ ବଣିକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉରୁବିଲ ଠାରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ତାମ୍ର ଅନୁଶାସନରୁ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡେ ତପସ୍ୱ ବଲ୍ଲିକ କଥା। ଏ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ କାହାଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଗର୍ବ କରେ ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କିଛି ପିଠା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ହୁଏତ ଆରିସା ପିଠା ଦେଇଥିବେ, ଯାହାକି ଦିନ ଦିନ ଧରିକି ରହେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବଣିକ ଯିଏକି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଥିଲେ।
से दृष्टि आम उत्कल माने गौरवान्वित कि गर्व अनुभव करूँ। मध्ययुगर प्रारंभ आम विभिन्न ताम्र अनुशासन बणिक मान नाम तापर देखिलु। बणिक शब्द, बणिक जनपद शब्द, पुरश्रेष्ठी शब्द, सेठी, साधु प्रधान, व्यापारी, कलिंग व्यापारी, घोड़ा बणिजार, भंडार व्यापारी इत्यादि शब्द आमर मध्ययुगीय ताम्र अनुशासन एवं शिलानुशासन देखा मिले। सोमवंशी अनुशासन में गोटे बणिक संघर ना अच्छी। बणिक संघर ना थिला कमल वन बणिक संघ। सोमवंशी अनुशासन रे जो अच्छी कमल वन बणिक कह जाउथिला। बणिक स्थान सॉरी कमल वन बणिक स्थान संघ नु। बणिज, सार्थवाह, स्थल नियामक इत्यादि शब्द संस्कृत साहित्य में देखा जाए। श्रेष्ठी माने व्यवसायी मान को ऋण प्रदान करुथिले और बणिक माने व्यवसाय बा वाणिज्य करुथिले एवं अन्य जातिर लोक मान को मध्य वाणिज्य करिया को मना नथिला। गंग राजत्व समय रे ब्राह्मण माने घोड़ा व्यवसाय करिवार प्रमाण ताम्र अनुशासन रे प्रतिफलित। ऋषिदास नामक जड़े कलिंग व्यापारी प्रयोग उपाध्याय पुत्र एवं विष्णुदास उपाध्याय पुत्र थिले एवं घोड़ा किणा बेचा करुथिले। बणिक हेला परे तांको संज्ञा उपाध्याय नायक रे परिवर्तित होइथिबा उल्लेखनीय। कारीगर और बणिक माने मानकर गोष्ठी बा श्रेणी रही। गुप्त जुग में श्रेणी गुड़िक सुसंगठित थिला। परितापर विषय ओडिशार अनुशासन गुड़िक श्रेणी बा गोष्ठी संपर्क रे किछि सूचना नाही। तेबे सोमवंशी ताम्रपट्टार कमलवन बणिक स्थान एकमात्र उल्लेख से जना पड़े। बणिक गोष्ठीर बणिक गोष्ठी रही ओडिशा रे। बणिक स्थानर अर्थ बणिक स्थानर अर्थ बणिक संघ एकथा दिनेश चंद्र सरकार का पुस्तक इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसारी रे लिखा जाइछि। सेही भली पुरश्रेष्ठी और कलिंग व्यापारी निर्दिष्ट गोष्ठी बा श्रेणी को बुझाए। शरदभव मानकर अभिलेख रे कुंभार छेद और भौमकर मानकर अभिलेख रे कुंभार छेद मध्य रही। तार अर्थ यही कुंभार कारीगर माने कुंभार कारीगर मानकर श्रेणी को बुझाए। शरदभव मानकर अभिलेख रे रही एवं सोमवंशी रही जो मान शासन काल प्राय षष्ठ शताब्दी द्वादश शताब्दी पर्यंत थिला। कमल वन बणिक स्थान व बणिक गोष्ठी रे लिखाई जो अनुशासन रे लिखा जाइछि प्रभु केशव और आदित्य को जमीदान करथिले। ए बणिक संघ पुणी से देवालय को किंवा देवता को जमीदान करथिले। ब्राह्मण मानक परि वैश्य मान को मध्य जमी प्रदान करा जाउथिला, जहाँ गंगवंशर राजा मधुकामानवंकर अनुशासन रे देखा मिले। तेबे उपरयुक्त केउं गोष्ठीर बणिक माने सामुद्रिक वाणिज्य लिप्त थिले से कथा स्पष्ट हुए ना। एठी मध्य आसीगला हमर मिति। तपई कहानी तेबे तपई कहानी रो जना पड़े साधु मानकर रक्षाकर्ता थिले देवी तारा सॉरी देवी मंगला। पुनश्च बौद्ध देवी मानक मध्यरु देवी तारा बणिक मानक द्वारा पूजित हेउथिले। रत्नगिरी ठारे देवी तारा भक्त मानक दैव दुर्विपाकरू रक्षा करिवा पई 8टी अभय मुद्रा रे विद्यमान। सर्पाघात, जल एवं स्थलपथरे दुर्घटना, अग्नि वन्यजंतु आक्रमण रक्षा करने को बणिक और नाविक माने तारांगार उपासना करुथिले। ख्रीष्टीय 15 और 16 शताब्दी रे मुसलमान बणिक माने विशेषतः आरबीय बणिक माने से भारतर पूर्व एवं पश्चिम उपकूल रे वाणिज्य आरंभ कले। सेतेबेलकु ब्राह्मण्य धर्म जहाज यात्रा उपरे कटकणा लागू करिथिला। उच्च वर्णर बणिक माने दरिया पारी बेले जबन मानक संस्पर्श आसुथिबा आशंका करी सेमानकु सामाजिक बासंद करा जाउथिला। तेणु देखागला केरल रे यहूदी, कर्णाटक और गुजरात रे जैन, नागापट्टन रे बौद्ध और केतेक स्थान रे मुसलमान बणिक मानकर प्राधान्य वृद्धि पाइला। तथापि हिंदू बणिक माने एक समृद्ध गोष्ठी थिले। तेबे मालाका ठारे दक्षिण पूर्व एशिया एक प्रसिद्ध बंदर से समय तेबे मालाका ठारे पूर्व उपकूल बंगलार मुसलमान बणिक माने और कोरमंडल
କ୍ଲିଙ୍ଗ ବଣିକ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବଣିକ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏହି କ୍ଲିଙ୍ଗ ନାମର ଉତ୍ପତ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଅନେକ ଐତିହାସିକଙ୍କର ମତ। ଗଙ୍ଗ ଓ ଗଜପତି ରାଜାମାନଙ୍କର ଶିଳାଲେଖରୁ ବଣିକ, ସୃଷ୍ଟି, ସାଧୁ ପ୍ରଧାନ, କୋମୋଟି ଇତ୍ୟାଦି ବଣିକ ମାନଙ୍କର ନାମ ଏକଥା ତ ଆଗରୁ କହିଛି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। କ୍ଲିଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଜାତିର ନାମ ହିସାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଅନୁଶାସନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ଜାଭାର ପରମ୍ପରାରୁ ଜଣାଯାଏ କ୍ଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା କଳିଙ୍ଗର ରାଜପୁତ୍ର 20,000 ପରିବାରକୁ ଜାଭାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନେ କାଳକ୍ରମେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରି ନିଜର ସମୃଦ୍ଧି ବଢାଇଥିଲେ। ହୋଲିଙ୍ଗ ନାମକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଭାରେ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ଏକଥା ଆମେ ଚୀନ ରାଜବଂଶ ତାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ମାନଙ୍କର ଇତିହାସରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ହୋଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଳିଙ୍ଗ। କ୍ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ବିଦେଶୀ ଜାତି କିମ୍ବା ବଣିକ ଭାବରେ ଜାଭାର ଜାହା ଏବଂ ରାଜା ଐରାଲଙ୍କର ଅନୁଶାସନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଶାସନରେ କ୍ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଏକ ବଣିକ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଭାର। ସେମାନେ ଚମ୍ପା, କ୍ଲିଙ୍ଗ, ଆର୍ଯ୍ୟ, ସିଙ୍ଗା, ଗୋଳ, ଚୋଳିକ, ମାଲାୟାଲ, କର୍ଣ୍ଣିକା, ରମନ ଓ ଖେମର ଅଧିବାସୀ। ଏଇ କ୍ଲିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଏଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଣିକ ମାନଙ୍କର ନାଁ କିଏ ବର୍ମାରୁ ଯାଇଛି, କିଏ ମାଲାୟାଲମରୁ ଯାଇଛି, କିଏ ଆମର ଚୋଳ ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଇଛି। ତେବେ କ୍ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ବଣିକ ଥିଲେ, ସେ କଥା ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନ କହୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଅନୁଶାସନ ଗୁଡିକ କେଉଁଟା ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର, କେଉଁଟା ହୁଏତ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର। ତେବେ କ୍ଲିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବଡ କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ବାସ୍ତବତା ପାଖକୁ ଆସି ଯାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଳିଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ। କ୍ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀକୁ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ଏହା ସବୁ ସ୍ଥାନର ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିଙ୍ଗ କହିଲେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ଲିଙ୍ଗ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କାଳକ୍ରମେ। ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ କ୍ଲିଙ୍ଗ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେବାର କାରଣ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ବା କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ଓ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପ୍ରସାର କରିବାର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଭୂମିକା ଯୋଗୁଁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲିଙ୍ଗ ହେଲା ପପୁଲାର। ତେବେ ଜାଭାର ଉପଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ଅନୁଶାସନରେ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତି କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। କାରଣ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୌଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆର୍ଯ୍ୟ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ଚୋଳ, ଦ୍ରାବିଡ ଇତ୍ୟାଦି ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ କ୍ଲିଙ୍ଗ କହିଲେ ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବୁଝା ଯାଉନଥିଲା। ଅତଏବ ଏହି କ୍ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବଣିକ ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆକୁ ଯାଇଥିବା ଅନୁମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଅଧିବାସୀ ଭାବରେ ଜାଭା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଭା ଅନୁଶାସନରେ କୁରୁକ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ୍ଲିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, କ୍ଲିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଏକ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିନ୍ତୁ ଜିବୁନ ଅନୁଶାସନରେ ଜିବୁ ନାମକ ଏକ ଅନୁଶାସନରେ ଜାଭାର ରାଜା ଗିରିବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଭାତାରେ କ୍ଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କ୍ଲିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାତିର ନାମ କ୍ଲିଙ୍ଗ, ପୁଣି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାମ କ୍ଲିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଲିଙ୍ଗର ଅଧିପତି। ଏହି ରାଜ୍ୟ ଜାଭାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ କାଳିକେଲିନ୍ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀର ନାମ ମଧ୍ୟ କାଲିକେଲିନ୍ କିମ୍ବା କାଲି କଲିଙ୍ଗ। ରାଣୀଙ୍କର ନାମ କମଳବର୍ଣ୍ଣ ଦେବୀ ଏବଂ ସେ କଳିଙ୍ଗପୁରର ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେ ଅନୁଶାସନରେ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗର ନାମ ଆମେ ଜାଭାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏହା ଛଡା ସୁମାତ୍ରା ଆଉ ମାଲୟ ସେଥିରେ ଜାଭା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ରାଜବଂଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କେତେକ ମିଥ୍ ଶୁଣାଯାଏ।
ଅନେକ ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ରାଜବଂଶ ସେଠିକୁ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମର ଭୂମକର ମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜାମ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଏକ ଅଂଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଂଶରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ରାଜବଂଶ। ଏପାଖେ ଠିକ ସେଇ ସମୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏକ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ରାଜବଂଶ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତେଣୁ ଐତିହାସିକ ମାନେ କେତେକ କାରଣରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିଙ୍ଗରୁ ସେମାନେ ଯାଇ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ ସୋମବଂଶୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପଳେଇଗଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆକୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଫେସର ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଫେସର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏହି ମତବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଭୂମକର ରାଜା ଉନ୍ମତ୍ତ ସିଂହ ଶିବକର ଦେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 737ରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପରେ କଙ୍ଗୋଦ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କଙ୍ଗୋଦର ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ରାଜାମାନେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଜବଂଶର ଏକ ଶାଖା ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରି ସୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ବଂଶ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ସେମାନେ ମାଳୟ ଉପଦ୍ୱୀପ ଅଧିକାର କରି ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶ୍ରୀବିଜୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀବିଜୟ କହିଲେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବୋରବୁଦୁର ମନ୍ଦିର, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ ବୋରବୁଦୁର ମନ୍ଦିର କଥା, ଜାଭାଟାରେ, ତା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଗିରିର ବୌଦ୍ଧ କଳାର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାଗରୀ ଲିପି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନାଗରୀ ଲିପି କହୁଛୁ। ଏହି ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରି ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶୈଳୋଦ୍ଭବ କିମ୍ବା ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳର ଶୈଳ ରାଜବଂଶ ମାଳୟ ଉପଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଇ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଅନୁମେୟ। ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷତଃ କ୍ୱାରିଚ ୱେଲ୍ସ ଯିଏକି ଏକ ବୈଦେଶିକ ଐତିହାସିକ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଦେଶୀୟ ରାଜା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସେ ରାଜାମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଠିକା ସ୍ଥାନର। ତେଣୁ ଐତିହାସିକ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଗରୀ ଲିପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ମାନେ କାମ୍ବୋଡିଆରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ଅନୁଶାସନର ଲିପି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଶାସନର ଲିପି ସହ ଅନେକ ମେଳ ଖାଉଛି। ପ୍ରଫେସର ବେହେରା ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ଶାସନ କାଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନୌଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଙ୍ଗୋଦର ଦକ୍ଷତା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପାଲୁର ବନ୍ଦର ଏହି କଙ୍ଗୋଦ ମଣ୍ଡଳରେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଲୁର ଗାଁ, ଗଞ୍ଜାମର ପାଲୁର ଗାଁକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ପାଲୁର ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରିଛୁ କିମ୍ବା ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପାଲୁର ବନ୍ଦର ଏହି କଙ୍ଗୋଦ ମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧବ ରାଜଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ତାମ୍ର ଲିପିରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ମାନେ ପୂର୍ବ ଅମ୍ବୁଧିର ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡିକ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଇତିହାସ ଲେଖିଥିବା କେତେକ ଐତିହାସିକ ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉନି ତା ଭିତରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 750 ବେଳକୁ ଜାଭାରେ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଧର୍ମ କେମିତି ଯାଇଛି ସେ ଏରିଆକୁ ଏବଂ ସେଥିରେ କଣ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା, ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଏସବୁରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛୁ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ସେଠି ଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଇତିହାସ କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛୁ। ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଦାନ ରହିଛି।
दक्षिण पूर्व एशिया भारतीय संस्कृति प्रचार प्रसार करने क्षेत्र में प्राय सबु नौवाणिज्य समृद्ध राज्य मानकर भूमिका रही। परिप्रेक्षी में ओडिशा प्राचीन मध्ययुगीय ओडिशा कथा कहुच्छी तार भूमिका निर्णय करने कष्टर तथापि केतेक प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण को भित्ति करी ओडिशार दान संपर्क में आम कि तथ्य निरूपण कर भारत सह वाणिज्यिक संपर्क स्थापन ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी आरंभ होता ऐतिहासिक मत। तेणु पंचम ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी नूतन प्रस्तर जुगर बेकी कुराढ़ी कांधरे थिबा कुराढ़ीर सामंजस्य माने कांध थिबा कुराढ़ी बेकी कुराढ़ी कले जो हैंडल थिला काठर हैंडल थिला से कुराढ़ीर सामंजस्य दक्षिण पूर्व एशियार केन्द्र कुराढ़ी सहित समान। ओडिशार कुचाई और बैदपुर और अन्य स्थान गुड़िकर केतेक निर्दिष्ट प्रस्तर अस्त्र शस्त्र सह दक्षिण पूर्व एशियार अस्त्र शस्त्र सामंजस्य रही। अनुगुल जिलार सांकरजन ठारे प्रत्नतात्विक खनन प्रस्तर एक विरल वाद्ययंत्र मिली एक वाद्ययंत्र भी वियतनाम मिलता जना पड़े। ओडिशा सह वियतनाम संपर्क ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी पुराणा बोली कहुए कारण ये स्थानटी हूँ सांकरजन ख्रीष्टपूर्व 8म शताब्दी 6ठ शताब्दी मध्य तार उत्कर्ष लाभ करथिला। दक्षिण पूर्व एशियार विभिन्न स्थान को रोमियो शैली निर्मित भारतीय पात्र माटी पात्र काचमाड़ी विभिन्न मूल्यवान पत्थर जहाँकि रत्न पत्थर आम कहवा ब्रोंज पात्र इत्यादि जना पड़े भारत सह सही देशर सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संपर्क ख्रीष्टीय 1म शताब्दी रे स्थापित हो सारी। थाईलैंड चानसेन नामक एक स्थान हाथी दांतर पानिया मिली एवं हाथी दांतर जो श्रीवत्स संकेत अच्छी श्रीवत्स संकेत चिन्ह खारबेल हाथी गुंफा अनुशासन तृतीय ख्रीष्टाब्द मध्य भारत थाईलैंड जाइथिबा अनुमेय। थाईलैंड केतेक मृण्मय पात्र ओडिशार शिशुपालगढ़ ठारे मिलिथिबा मृण्मय पात्र सहित सामंजस्य रही। यही पात्र वियतनाम ओक-इयो नामक स्थान किबा बंदर प्राप्त मुद्रा रे देखा मिले। बौद्ध धर्मर क्रियाकर्म सहित किंबा क्रियाकर्म सह जड़ित केतेक पात्र शिशुपालगढ़ जौगढ़ और मनमुंडा मिली आम ओडिशार। थाईलैंड एवं वियतनाम यही शैली रे निर्मित ब्रोंज पात्र ओडिशा और दक्षिण पूर्व एशियार संपर्क जना पड़े। अवश्य भारतर अन्य राज्य में आंध्र प्रदेश आसाम बंग संबंधी माटीपात्र धर्म संबंधी माटीपात्र देखा मिली। दक्षिण पूर्व एशियार अनेक स्थान में भारत रप्तानी होता काचमाड़ी मिली। भारत रप्तानी होता माड़ी गुड़िक मध्य शिशुपालगढ़ ठारू प्राप्त फिका कमला रंगर काचमाड़ी विशेष स्थान लाभ करथिला। किंबा प्राचीन जुगर काचमाड़ी माणिकपाटण ठारू मध्य मिली। से भली मूल्यवान पत्थर रत्न पत्थर दक्षिण पूर्व एशियार वियतनाम बर्मा मालेशिया एवं फिलिपाइन्स द्वीपर आविष्कृत होती। रत्न पत्थर मध्य केतेक पत्थर सही देशर निजस्व खनिज पदार्थ नुहे तेणु से गुड़िक कौटी जाइए आम ओडिशार कि भारतर अन्य स्थान जाइए। पश्चिम ओडिशा विभिन्न रत्न पत्थर पर प्रसिद्ध। हीरा संबलपुर हीराकुद ठारे प्रचुर परिमाण में दिने महानदी उपत्यका मिलुथिला। तेबे हीरा प्रत्नतात्विक खनन मिल नथिले जो खनन सब आजिकल होउछि ओडिशार रप्तानी होतिबार परोक्ष प्रमाण मिलुछि। काहेकि ना टॉलेमी एवं प्लिनी जो मांडास कि महानदीर मुहान कथा कहते गोटे बंदर थिला एवं सेठे मध्य दशानी नाम गोटे बंदर थिला दर्शन सेठू हीरा पत्थर जाए बोली से ग्रीक आउ रोमियो ऐतिहासिक मान कहते। शिशुपालगढ़ असुरगढ़ मनमुंडा जो रत्न पत्थर माड़ी प्रत्नतात्विक वस्तु भाव आविष्कृत होती किंतु हीरा हैनी। आ गोटे आमर लिपि खरस्ती लिपि हूँ आमर भारतीय लिपि अनुरूप खरस्ती अनुशासन माटीपात्र उपरे बालीर ओम्बिरान नामक स्थान एवं थाईलैंड रु मिली। खरस्ती लिपि हूँ नामक घटक व्यवसायी माने
व्यवहार करुथिले। तेणु हुएत एई घोड़ा व्यवसायी माने जाई एई खरस्ती लिपि दक्षिण पूर्व एशिया रे प्रसार करथिले बोली अनुमान करा जाए। माणिकपाटनार खोदन फଳରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିଛି ସେଇଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ଯେ ଏହି ବନ୍ଦର ସହିତ ମାଣିକପାଟନା ଯଦି ଚିଲିକା ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଚିଲିକା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ବନ୍ଦର ହେଇଥାଏ, ଏହି ବନ୍ଦର ଗୁଡିକ ଏହି ବନ୍ଦର ସହିତ ଚୀନ, ଆରବ, ରୋମ ଏବଂ ସିଂହଳ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏକଥା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କହିପାରୁ, ପରୋକ୍ଷରେ ନୁହେଁ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ମସୃଣ ପାତ୍ର, ପୁରୀ କୋଷାଣ ମୁଦ୍ରା, ଖରସ୍ତି ଅନୁଶାସନ, ଗୋଟିଏ ଚୀନ ମୁଦ୍ରା, ଚୀନା ମାଟି ପାତ୍ର, ସିଂହଳର ରାଜା ସାହସମଲଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଏହି ବନ୍ଦରର ବିଶେଷତ୍ୱ। ସେହିପରି ପୁରୀର କୋଣାର୍କ ପାଖର କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଖାଲପାଟଣା ଏକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବନ୍ଦର ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଚୀନା ମାଟି ପାତ୍ର, ଆରବୀୟ ପାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଟି ପାତ୍ର, ପୋଡା ମାଟିର ବଡ ବଡ ମାଳି, କାଚ ଏବଂ ତମ୍ବାର ଚୁଡି, ପୋଡା ମାଟି ତିଆରି ଜୀବଜନ୍ତୁର ମୂର୍ତ୍ତି, ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ଚୀନ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଏହି ବନ୍ଦର ଦ୍ୱାଦଶରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୋଣାର୍କ ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ଜୀବନ୍ତ ଜିରାଫର ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ କୋଣାର୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଜିରାଫ ଅଛି। ତେଣୁ ଓଡିଶାକୁ ଏତେ ବଡ ବଡ ବୋଇତ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଠିକି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜନ୍ତୁ ଜିରାଫ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁଥିଲା। ହୁଏତ ଆଫ୍ରିକାରୁ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଥିଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଜିରାଫ ରପ୍ତାନି କଲା ପରେ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶ ଭାରତକୁ ସେସବୁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ କଳାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ କଳାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ କଳା କଣ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ କଳାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ଓ ମୁକର ଶୈଳୀ। ଅବଶ୍ୟ କଣ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଐତିହାସିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ଓ ମକର ଶୈଳୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜାଭାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା, ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା, ଜୟବିଜୟ ଗୁମ୍ଫା, ଉଦୟଗିରିର ଜୟବିଜୟ ଗୁମ୍ଫା, ବୈତଳ ଦେଉଳ ଆଦିରେ ମକର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ତୋରଣ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ନିହାରଞ୍ଜନ ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର କେତେକ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ବର୍ମାର ଥାନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଘନିଷ୍ଠ ସାମ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭିଏତନାମର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାରେ ଓଡ଼ିଶା କଳାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମାଲସନ ଓ ଡା କ୍ରିଏନ ଠାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ମକର ଓ ମାଇସନର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବର୍ମାର ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୟଗିରିରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫାର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ ଶିବ ବୃଷଭ ପୃଷ୍ଠରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବାର ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ଭିଏତନାମରୁ ମିଳିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣର ଗଠନଶୈଳୀ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଥା କାଏ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ମାଟିର କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ ଗଠନ ସହିତ ସମାନ। ସମୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରନ୍ତୁ। ହଉ, 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଆମର କହିଦଉଛି, ଆମର ଲୋକ କଥା କହିଦଉଛି ଟିକେ, ଯେ ବାଲିଦ୍ୱୀପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେମିତି ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଲୋଇତ କ୍ରାଥଙ୍ଗ ନାମରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ଯାହାକି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁରୂପ। ଥାଇ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଡଙ୍ଗାରେ ଭସାନ୍ତି ଦୀପ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭସାଉ। ବାଲିଦ୍ୱୀପରେ ମଧ୍ୟ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ରହିଛି। ବାଲିର କରମସା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୌଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୌଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ। ବାଲି ଭାଷାର କେତେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାମ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତି ବୋଉ, ପାନ, ଗୁଆ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପତି କହିଛନ୍ତି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ତଅପୋଇ ନାମଟି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁଆଣି କୁହାଯାଏ। ଆମର ଗୋଟେ
बाल्य विवाह पर जिते बोहू मैंने शाशुघर जाते से पुआणी ही जाते कहुए। भारतीय भाग माप ओजन प्रणाली और मुद्रा पद्धतिर प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया परिलक्षित हुए। तेणु ओडिशा एवं आ गोटे कथा है कौड़ी ओडिशा बंग आसाम भली कौड़ी को मालदीप श्यामा जाभा और फिलिपाइन्स द्वीपपुंजर मुद्रा भाव में व्यवहार करा जाए। कलिंग मगधर बणिक मैंने प्रथम पड़ोशी देश सुवर्णभूमि एवं ताम्र भूमि कि ताम्रपन्नी श्रीलंका सह वाणिज्यिक संपर्क प्रतिष्ठा कले। दक्षिण पूर्व एशिया सह कलिंगर बणिक मैंने सिंहलिक सह अधिक घनिष्ठ होते। तेणु आ शेष कथा मुझे भारतीय माने कलिंगर लोक मैंने बणिक मैंने गोटे मध्यस्थीर भूमिका निर्वाह कले मीडिएटर कि मिडिल मैन से माने विदेश जिनस रप्तानी करुथिले सॉरी आमदानी करुथिले एवं से निज जिनिस मिसई पुणी ताकू अन्य द्वीप मानक रप्तानी करुथिले। सो तेणु एक मुख्य भूमिका भारत एवं ओडिशार लोक मैंने से समय निर्वाह करुथिले आमर बहिर्वाणिज्य। तेणु बहिर्वाणिज्य को नहीं आम निश्चय गर्व करिबा। यह आमर एक ओडिया अस्मिता को सूचई देउछि। मु बर्तमान एति कहबी समय तो आपण मान हो गलानी आहुरी बहुत कथा किछि कहला अछि। मु भी टिके थकी जाउछि मते ठंडा धरतिला 2 दिन पूर्व टिके देह भी खराब थिला। तो मो स्वर रो आपण मान जानि पाथियो अवश्य स्वरटा प्राय सेमती थाए। आ धैर्य सहित आपण मान सुनिचंती अनेक जिनस आपण मान को भल लागि न थाई पारे तेबे मत क्षमा करेंगे जो भूल भाल थी मत शुणी धैर्य सहित मुझे बहुत धन्यवाद जनाऊँ समस्त संसदर समस्त को मुझे धन्यवाद जनाऊँ विदाय नेली। धन्यवाद मैडम। यदि आउ गोटे 2 मिनिट भितर जो मैंने बर्तमान आलोचना भाग नहीं किसी जोग दबाक चाहती निजर मतामत दबाक चाहती बा किसी प्रश्न थाए ताहले ता उत्थापन करिया पे अनुरोध करा हो। पचारंतु प्रश्न। सर समय तो हो जाइए आपण आगु को नियंतु सभापति महोदय। सभापति महोदय आज्ञा मैडम जसोदा मैडम लेफ्ट हे जंती। हाँ तबे आपण कहतिले टिके आलोचना किबा प्रश्न पचारिबे। आज्ञा मैडम मोर गोटे माने गोटे डाउट अछि जे हमर जो हाँ बाली महानदी जो बाली पठारे कोन हाँ पई पछरे ऐतिहासिक कारण कोन? देखो बालीद्वीप सहित जहाँ संपर्क आमर संस्कृति आमर धर्म जेते जाइछि प्रसार लाभ करिछि सेइथिरु बाली यात्रार उद्भव बोली केतेकंकर मत ये पूरा कंट्रोवर्शियल। आ महानदीर बाली उपरे ए उत्सवटी होछि बोली ताको बाली यात्रा कह जाए एक कथा मध्ये अनेकंकर मत। तबे दुटी जाक गोटे सुनंतु गोटे हला मिथ आ गोटे हला वास्तवता। मिथ हला जे बालीद्वीप सहित वाणिज्य केवल चालू नथिला अन्य द्वीप सहित मध्ये चालुथा साउथ दक्षिण पूर्व एशिया सहित ये होछि वास्तवता। एवं मिथ्र समाहार बाली यात्रा रे होथिला से मध्ये मिथ एवं वास्तवतार समान बाली ऊपर सତରେ तो होछि। तबे आमे धरि नबा जे कि आमे बेसी विश्वास करिबा जे जेहेतु दक्षिण पूर्व एशिया सहित आमर वाणिज्य कारबार मु जहा कहली दक्षिण आमर ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी आरंभ होइछि। तबे ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी आरंभ होइछि सेथिबाई बाली यात्रा को यात्रा होछि गोटे सिंबलिक प्रतीक।
ତେଣୁ ମହାନଦୀ, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହାନଦୀରୁ ଯାଇକି ସେମାନେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁଥିବେ? ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବେ, ଯାହାକି ଆଜ୍ଞା। ମାନ୍ଦାସ ଥିଲା। ମୁହାଣରୁ ତେଣିକି ପୁଣି ଯାଉଥିବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା? ତା ଛଡା କଟିକରଦମ କିମ୍ବା କଟକ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ବନ୍ଦର, ସେ କଥା ସେଇ ମହାନଦୀ ପାରାଦୀପକୁ କୁହାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ସରି ପାରାଦୀପ ନୁହଁ, ଆମର କୁହାଯାଉଛି ମହାନଦୀ ମୁହାଣରେ ଥିବା ଦୋସାରଣୀ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ, ମାନ୍ଦାସ, ସେଇ ବନ୍ଦରକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ କଟକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଟଲେମି ପ୍ଲିନି। ତେଣୁ କଟକ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଯେ ନଦୀ ବହୁତ ରହିଲା, ଜଳପଥରେ ହିଣ୍ଟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଜପତିଙ୍କ ସମୟରେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଅନୁଶାସନ ମାନ ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଟକ ଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ ମାର୍କେଟ। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଓଡିଶାର। ତାପରେ କଟକ ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ ପେଣ୍ଠ, ଏ କଥା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ତାର ସତ୍ୟତା ରହିଛି। ତେଣୁ କଟକ କାହିଁକି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲୁ, କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ, ଆମର ଯୋଉ ଓଡ୍ର ଉତ୍କଳ ସବୁ ହୁଏନ୍ସା କହିଛନ୍ତି, କଟକ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ୍ର ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପେଣ୍ଠ ଥିଲା। ଇନଲାଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଠି ହଉଥିଲା, ଅନ୍ତର୍ବାଣିଜ୍ୟ, ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଚାଉଳ ଯାଉଛି, ମାଟି ପାତ୍ର ଯାଉଛି, ମାଲାକେ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱୀପକୁ ବନ୍ଦରକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗଲା ମଧ୍ୟଯୁଗର, ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲାଟର ମିଡିଲ ପିରିୟଡ ଆସିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ପାନ ଥିଲା, ଗୁଆ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାନ ଗୁଆ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆମର ପର୍ବରେ ଆକାମା ବୋଇ, ତାର ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଲି ଉପରେ ହଉଥିଲା ବୋଲି ଯେତେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା, ବାଲି ଦ୍ୱୀପ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହଉଥିଲା ବୋଲି କହିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। 8ଟା ହେଇଯାଇଛି। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଶୀଘ୍ର ଆଜ୍ଞା ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ କାଳ ଧରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ବା ଯୋଉଟା ଉତ୍କଳୀୟ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଥା, ତାର ବାସ୍ତବତା, ମିଥ୍ ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ବନ୍ଦର ସବୁ ଥିଲା, ତାର ଐତିହାସିକ ନାମ ଏବଂ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଟିକେ ଯେହେତୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ବିବେକ ବାଣୀ କରିକି ଶେଷ କରିବାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନାଇଁ ବିବେକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଶ୍ରୋତା, ବକ୍ତା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଯୋଉମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି। ଯେହେତୁ ଯଶୋଦା ମ୍ୟାଡାମ ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଆମର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାରଙ୍କୁ, ଆମର ଯିଏ ବଡ ଭାଇ, ଆଉ ସିଏ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର କରିବା ପରେ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ସଭା ସଙ୍ଗ କରିବେ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम सं नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्यर्ज्यमां सं नो इंद्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तारवतु अवतु मं अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे ओम सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समस्त को नमस्कार, समस्त को नमस्कार, नमस्कार। जय गुरु।